ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਮੁਅੱਤਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो जड़ा कदे वादी कश्मीर जन्नत का नज़ारा जिसनू धरती दे उत्ते जे कोई बशिष्ट है, कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है, हमी हस्त, हमी हस्त, हमी हस्त जी। अज वो एक अथरूआं दा हड़, बिल्कुल ब्लैंक चेहरे, गुस्से नाल तप तपांदे मन और बेबसी, बिल्कुल यही वादी कश्मीर का अज का आलम है। उसके अंदर की चल रहा है क्योंकि असी पंजाब दे विच इस संताप नूं भोगिया होया है, हंडाया होया है। जून का पहला हफ्ता 84 दे विच और फिर लगातारता नाल उस तो अगले 10 सालां च असी उस पीड़ नूं महसूस भी कर सकते हैं, उस पीड़ नूं अपने अंदर भी उस पीड़ दे नाल पीड़ित है क्योंकि ये सिंपैथी नहीं है, ये एम्पैथी है जिथे कि असी महसूस करते हैं कि जदों एक मुल्क और जिस किस्म की नैगेटिविटी चार्ज फेरे क्रिएट करके वो माहौल सिरज दिता जाता है और तुहानू घेर के मारिया जाता है बेबसी दे विच, उदों की हालत हुंदी है। और उस दे उत्ते साडे भैन जी अमनजोत कौर होरां ने भी सानू एक लिखत भेजी है जिहड़ी असी अगले सैगमेंट च डिस्कस करांगे, जिहड़ी कि उन्हां दी पीड़ नहीं, ये समुची सिख कौम की पीड़ है। पर घट्टो घट क्योंकि इस वेले उत्थे जिहड़े रिपोर्टर भी ऑन द ग्राउंड ने उन्हां कोल कुछ भी रिपोर्ट करन नूं नहीं है क्योंकि वो किसी दे नाल कम्यूनीकेट नहीं कर सकते, गलबात नहीं कर सकते। मैं ईवन BBC दी उर्दू सर्विस और दूसरिया सर्विसिज भी देख रहा सी, उन्होंने भी क्योंकि हुण कश्मीर च की चल रहा है ये बारे वो TRP भी अपनी रखना चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, पर इधरों उधरों एक्सपर्ट फड़ के ही बिठाए होंगे ने कि जी दसो धारा 370 की है, ये दसो जी शिक 35A की है, और ये सारे दे नाल ही वो सार रहे हैं। पर ग्राउंड के उत्ते जिथे लगभग 12 मिलियन तो 15 मिलियन तक लोग इस वेले एक कैद विच जकड़े हुए, और एक ज़माना सी असी जून 84 के हवाले नाल जो उस तो बाद दे 10 सालों के हवाले नाल कहंदे सी कि काश उदों सोशल मीडिया हुंदा, उदों WhatsApp हुंदे, उदों तुहाडे कोल मोबाइल फोन हुंदे, असी किवें जिहड़ा उस सारे नूं भेजदे। पर अज जदों असी देख रहे हैं कि कश्मीर वादी च किवें सोशल मीडिया भी, क्योंकि जदों तुहाडा कनैक्शन ही नहीं है, ना तुहाडे लोकल फोन ने, ना इंटरनेट है, ना कोई होर उन्हां दे कंट्रोल च टावर ने सारे। सो इहदे बावजूद कि कश्मीर वादी दे विच पढ़े लिखे नौजवान और मुटियारां दी नौजवानां मुटियारां दी कमी नहीं है, और यही एक कारण है कि जिवें कामयाबी नाल जदों उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस दित्ती स्कूलों के बच्चों ने, दूजिया ने, उन्होंने यकीनी बनाया, उन्होंने पता सी कि मुख्य धारा मेन स्ट्रीम मीडिया ने उन्होंने खबर कवर नहीं करनी, पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक अपना नैटवर्किंग बनाई हुई सी। हालांकि ये भी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग सी कि सब तो ज़्यादा जिहड़ा इंटरनेट ब्लॉक किया गया है और इंटरप्ट किया जाता है कश्मीर वादी च दुनिया मिडल ईस्ट तो भी ज़्यादा। पर इसके बावजूद की हो रहा है बाहर निकल आंदा सी, पर हुण उन्होंने इस सारे नूं इन्ना कंप्लीट शट डाउन किया है सारे दा कि कोई पता नहीं है कि उत्थे की चल रहा है। हालां कल एक वीडियो जिहड़ी चक्कर ला रही है कि हज़ारां दी गिणती सिर्फ औरतां ही बाहर निकलियां ने और बड़ा जोरदार प्रोटेस्ट हो रहा। हालां उहदे थल्ले एक दो कमेंट सी कि ये पुरानी वीडियो है क्योंकि इस वेले साडे कोल कोई पैमाना नहीं है सर्टन करन दा कि की है। और ईवन ट्रिब्यून जिन्हां दी बीबी उत्थे रिपोर्टर है सुमैया कुरैशी, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ और ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ। ਔਰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ श्रीनगर ਤੋਂ ਡੇਟਲਾਈਨ
7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਕਮਸ ਵੈਲੀ ਆਫ ਸਾਇਰਨਸ, ਬਲੈਂਕ ਫੇਸਿਸ ਐਂਡ ਮੋਇਸਟ ਆਈਜ਼। ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਇਰਨ ਘੁੱਗੂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਬਲੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ੌਕਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬੰਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, CRPF ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 35A ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਆਇਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 1954 ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ 370 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬੇਸ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੈਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ, ਡਿਫੈਂਸ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਾਰਥਾ ਸਾਰਥੀ, ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, UN 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਮਬੈਸਡਰ, ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਥਾ ਸਾਰਥੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਸਟਰ ਆਇੰਗਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1949-50 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਇੰਗਾਰ ਨੇ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਬੇਸਡ, ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ 35A ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 45 ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਔਰ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਅ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 1931 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਮਧੂਸੂਦਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਜੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਕ ਬਨਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਅਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ੌਕਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਲੈਂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਕਮਸ ਵੈਲੀ ਆਫ ਸਾਇਰਨਸ, ਬਲੈਂਕ ਫੇਸਿਸ ਐਂਡ ਮੋਇਸਟ ਆਈਜ਼। ਗਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਲੇਨ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਫॉर द past 2 days Srinagar has been a city of sirens. The only vehicles that can mostly be seen on the roads are ambulances rushing with either medical stocks or patients, and those of security forces speeding away with buzzing sirens, picking up and leaving behind plumes of dust. ਜੇ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਧੂੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਬਾਰ ਉਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। The vehicles just zoom past as roads remain barricaded and covered with rolls of concertina wire. Security personnel are the only constant feature on empty roads. ਖਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਰਟੀਨਾ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ had not prepared for August 5th, 2019 for the change in its nomenclature, for losing its identity once and for all. The people were caught unawares ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। Before the decision by central government on Kashmir on Monday, a number of conspiracy theories did the rounds and the air was thick with rumors and speculation since additional troops deployment in the state, especially in the valley. ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। As the valley went quiet after getting to know that its fate had been sealed, people seemed to have resigned to their fate. They had nothing to say. Most of them sat listless, not knowing how to process the news that had just been relayed through TV and ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ as all lines of communication were snapped in the valley, a security guard sitting near the entrance of a shopping mall asked, what decision has the center taken? ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੂਨ 84 ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ 2-4 ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ JNK ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ 5-7 ਬੰਦੇ ਵਰਦੀ 'ਚ ਖੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ PR ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਲੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਵਰਕ ਐਂਡ ਹੈਡ ਨਾਟ ਗॉट ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਨਿਊਜ਼। Security personnel standing guard at various locations in Srinagar remained busy manning the empty roads, unaware of the center's decision. ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ among the ghostly calm, a group of women distraught and disappointed at what had just happened
and how their identity had been snatched from them, met at a house in Srinagar to discuss the situation and the announcement। ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇ ਲੈਮੈਂਟਡ ਹਾਊ ਥਿੰਗਸ ਵੁੱਡ ਨਾਓ ਚੇਂਜ, ਦੇ ਡਿਸਕਸਡ ਅ ਬਿਟ ਆਫ देयर ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ। ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। So sad. ਬਟ ਨਨ ਆਫ them looked hopeful, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਸ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। there were umpteen questions but most of them went unanswered। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ। they were blank and worried faces, moist eyes and some words of inspiration to perk each other up। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੀ। ਪਰ ਗਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਕੋਰੇ ਚਿਹਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਂਕਰ who spoke on condition of anonymity kept it terse। she said, I don't know what will happen to us now। ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ, ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। one of the women who works with a multinational company said, I slept in a state and woke up in a union territory। our identity has been stolen। ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਉੱਠੀ। ਫਿਰ she said she had lost her appetite after hearing the decision as she had no office on Monday in view of the curfew। she woke up late which coincided with her being a resident of the union territory। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, One of the group members, a senior doctor and a professor, said, Union territories are usually given the status of a state, but it has been the other way around for us। She cautioned others in the group about the coming time। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ, ਪਰ 1966 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਦਾਖ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ। ਜੀ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟੇਟ ਬਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ KS officer who didn't want to be named said they just finished everything in a jiffy। Everything has become irrelevant। The lives lost have all gone waste। Okay, jiffy। ਐਨ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਨੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਗਈਆਂ। The discussions went on for couple of hours। ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਐਜ਼ ਦਾ women could no more bear the thought of being the residents of the erstwhile state of Jammu and Kashmir, they just got up and left। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। they wanted to get involved in some other discussions ਕਿ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ PDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਆਸਕਸ 2 PDP ਮੈਂਬਰਸ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰਮ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਕਿ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਫਾੜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ PDP ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਫਿਆਜ਼ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਲਵੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ BJP ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ
ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੋਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ, ਅਦਲ, ਹੱਕ ਲੜ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਉ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਦੇ ਤਸ਼ਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਟਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਆਲਰੇਡੀ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੇ 5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਸੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਰਗੜਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ 20,000 28,000 ਹੋਰ ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੈ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਾਦਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ MP ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੂਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੈਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲਾਈਨ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਵਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਕਾਰ, ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ, ਆਨਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਕਾਰ, ਗੈਰਤ, ਅਣਖ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ NDP ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਕੈਸਟਰ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੰਟ ਬਰਨਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੂਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਨਾਈਸ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।